सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करदा जी तुहाडा जी इमीग्रेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते। उम्मीद करदा तुसीं सारे राजी खुशी तंदुरुस्त अपने घरां दे विच होवोगे। दोस्तों, अज दा जो टॉपिक है जिस ते आपां गल करन जा रहे हैं वो है कैनेडा तो आ रही रिफ्यूजल्स। लास्ट 1.5 मंथ तो जिहड़े स्टूडेंट कैनेडा स्टडी वीज़ा अपलाई कर रहे हैं जां जिन्हां दा कीता होया है उन्हां नूं पता है कि लास्ट 1.5 मंथ का रिजल्ट कोई बहुता चंगा नहीं है, बहुता खुश करने वाला रिजल्ट कैनेडा वालों नहीं आ रहा। वीज़ेज भी आ रहे हैं, इदां दी गल नहीं, वीज़ाज आ रहे हैं बट नाल रिफ्यूजल रेट भी हाई है। रिफ्यूजल्स भी किते ना किते आ रही है तो चंगियां प्रोफाइलों की आ रही हैं। रिफ्यूजल्स कैनेडा की आउंदियां रहिंदियां बट जदों कोई चंगी प्रोफाइल जो एस डी एस प्रोग्राम के एलिजिबल होंदी होवे, बैंड 6 ओवरऑल 6 ओवरऑल 7 हो, चंगी परसेंटेज हो, चंगा कॉलेज अपलाई किया हो, अगर फिर भी रिफ्यूजल आउंदी है तो किते ना किते वो चिंता का विषय बन जाती है। सो अज की वीडियो के विच मैं ट्राई करूँ की रीजन हैं रिफ्यूजल्स आउण दे, किहड़ी सबसैक्शन च रिफ्यूजल आ रही है, अगर तुहाडी रिफ्यूजल आ रही है तो किस तरीके नाल उहनूं तुसीं रीअपलाई कर सकते हो, अगर फस्ट टाइम फाइल लाउण जा रहे हो, एप्लीकेशन सबमिट करन जा रहे हो तो किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा तुहानूं ध्यान रखना चाहिए है। ट्राई करूँगा कि तुहानूं सारा एक्सप्लेन कर सकां। दोस्तों, नॉर्मली देखिया की गया सी जदों कैनेडा की रिफ्यूजल्स आ रही हैं, लास्ट 1-1.5-2 साल की गल करिए तो मोस्टली जिहड़ी रिफ्यूजल आउंदी सी वो सबसैक्शन 216 परपज़ ऑफ विजिट दे विच ही आउंदी सी। मतलब वीज़ा अफसर नूं लगदा सी कि स्टूडेंट कैनेडा स्टडी करन नहीं सैटल करन आ रहा, सैटल होण आ रहा, उसका सही परपज़ स्टडी नहीं है, वो इत्थे आके रहेगा, सैटल होएगा तो वापस अपनी कंट्री नहीं जाएगा। सो इदां दी जदों रिफ्यूजल आउंदी सी उहनूं आपां रीअपलाई करदे सी, अपनी होम कंट्री नाल अपने टाई स्ट्रोंग दिखाउंदे सी। अनेका रीजन हैं, अनेका वे हैं अपनी होम कंट्री से अपने टाई स्ट्रोंग दिखाउण दी। सो किसी ना किसी तरीके नाल एक चंगी आपां उसदी एक अपील बना के वो केस नूं रीअपलाई कर दिंदे सी। अगर 10 रिफ्यूजलां चंगियां प्रोफाइलां ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 8-9 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 220A। मतलब ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ लगता है कि तुहाडा फाइनैंशियल स्टेटस उदां दा नहीं है भी तुसी बिना काम करे कैनेडा दे विच तुसी अपनी जिहड़ी ट्यूशन फीस आ वो भर सकते हो। सो ये 220A दा जो सबसैक्शन दे विच वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो ये कोई इदां नहीं है कि ये कोई नवीं सबसैक्शन है, हुण जरूर वीज़ा रीसेंट ये रिफ्यूज़ हो जान बट ये बहुत पुरानी है। 2018 तो पहला जदों SPP प्रोग्राम हुंदा सी, स्टूडेंट पार्टनर्स प्रोग्राम हुंदा सी, उदों मोस्टली रिफ्यूजल 220A दे विच आउंदी सी। सो 1.5-2 साल 3 साल तो इदां दी कोई रिफ्यूजल नहीं आई है बट हुण दोबारा आ रही है तो ये किते ना किते एक चिंता का विषय है। मोस्टली जिहड़ियां रिफ्यूजल्स आ रही हैं वो 1 चों 5.5 PT टॉफल वालियां दी ज़्यादा आ रही है बट कुछ हद तक जिवें पहला कहा भी SDS वालियां जिहड़ियां चंगियां एप्लीकेशन उन्हां दी भी रिफ्यूजल आ रही है। सो अगर किसी की रिफ्यूजल 220A दे विच आ गई है तो कोई घबराउण की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ का सल्यूशन होंदा है बट उसनूं एक चंगे तरीके नाल एक चंगी प्रैजेंटेशन आपां नूं रीअपलाई करन वेले देनी पैंदी है। सो हुंदा की है जदों 1 चों 5.5 PT टॉफल वाली एप्लीकेशन आपां कैनेडा लई सबमिट करते हैं तो हर एक बंदा ट्राई करता भी एक चंगा तो चंगे कॉलेज दे विच अपना जो एडमिशन लै सके, अपलाई चंगे तो चंगे कॉलेज दे विच अपलाई कर सके, चंगे तो चंगा कोर्स आपां लै लैंदे आ। बट जदों मोस्टली आपां फाइल सबमिट करते हैं अंबैसी दे विच वीज़ा दे लई वीज़ा अपलाई करते हैं तो आपां कॉलेज की फीस पे करते हैं, GIC पे करते हैं बट एक नाल ITR ला के सोर्स ऑफ इनकम जो आपां शो करके आपां एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सो PT की है, टॉफल किया जाए 1 चों 5.5 है, फाइल एप्लीकेशन आप जनरल कैटेगरी च ला रहे हैं बट जो डॉकूमेंट जो चैकलिस्ट है वो आप SDS प्रोग्राम वाली ला रहे हैं। सो ये भी देखा गया है कि ये भी देखो मैं नहीं कहता हर एक एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होंगी है बट किते ना किते 5.5 PT या टॉफल वाली अगर 220A दे विच रिफ्यूज़ होंगी है तो यदा एक रीजन यही होंदा कि तुसी अपने फाइनैंशियल जिहड़े डॉकूमेंट आ वो चंगे तरीके नाल नहीं सबमिट किए। सो अगर तुहाडी जनरल कैटेगरी की प्रोफाइल है, 1 साल की फीस अपनी पे करो, GIC पे करो, ITR
ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ, ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਤੀ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਮਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਤੀ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਣਾ ਲਿਖਦਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਇੱਕ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ITR, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ SDS ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ITR ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, GIC ਪੇ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ SDS ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ GIC ਪੇ ਕਰੋ ਐਂਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, GIC ਪੇ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਫੀਸ ਰਿਸਿਪਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ITR ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਰਹਿਣ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਟ 220A ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ SOP ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 220A ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵੇਬਲ ਐਸੈਟ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਮੂਵੇਬਲ ਐਸੈਟ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਹਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਰੀਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।